Le 25 avril, des événements consacrés au 106e anniversaire du génocide des Arméniens ont eu lieu à Alfortville. Le maire d'Alfortville, Luc Carouna, la députée française Isabelle Santiago, des membres du conseil municipal, des membres de la communauté arménienne et des dirigeants communautaires étaient présents. Հոգեանգից չէ, որ այսօր կկատարենք, այլ փառաբանության կարգ, որտեղ ասկի վերջը 1915 թվականի 1.5 միլիոն զոհերը մեզի համար սուրբ են և երկնքի մեջ մեզի համար գաղութ է, ողջ հայ ժողովրդի համար։ Քրիստոս Աստված մեր, վասն սուրբ խաչիկո պատվագանի, ըստ խաղաղություն քո տուր մեզ Տեր։ Վասն սրբով ու Աստվածին և Հովանու Կարապետին, սրբույն Ստեփանոսի նախավկային, ըստ խաղաղություն քո տուր մեզ Տեր։ Վասն սրբոց քո ծառաքելոց, մարգարեից, վարդապետած, մարտիրոսած, հայրապետած, ճգնավորած, կուսանած մի անձանց և երկնային սուրբ զորացն, ըստ խաղաղություն քո տուր մեզ Տեր։ Եվ վասն նախկին լուսավորչածն մերոց, Թադեոսի և Բարտոլոմեոսի, սրբոց Հակոբյանց երջանիկ առաքելոցն, սրբոյն Գրիգորի մերո լուսավորչին և սրբոցն Հակոբան մծբնա հայրապետին, Մարուքի ճգնավորին, Մելիտոսի եպիսկոպոսին և Գևորգ քաղաքաջամարտիկ զորավարին, բարեխոսությամբ հիշատակավ և աղոթյուք սրբոցն նահատակացն, որ կատարեցան հնդացս ցեղասպանության, վասն հավատո և վասն հայրենյաց քո պարգևյա մեզ մարդասեր Տեր։ Հավիտենական հիշատակարդարոց օրդությամբ եղիցի, եղիցի, եղիցի։ Սուրբ ճգնավորոք նախաչեսու գզդեր, որ ըսչարսն բարգեցին, կատարեցան հնդացս ցեղասպանության 1915 թվականին, և որոց այսօր իշտակ, լսիր մեզ Տեր և ողորմիր, ներիր, թավի և թող միամերքեր, արժանավորիր գողությամբ հարավունը քեզ, հոր և սուրբ հոգոյ միասին, այժմ իշտ և հավիտյանս հավիտներից ամեն, օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղիցյանուն քո, եկես Տեր արքրիցուն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս և արքրի, Nous accueillons à présent M. Krikor Kozdikian qui va s'exprimer au nom du comité unitaire arménien en français. Monsieur le maire d'Alfortville, Madame la députée du Val-de-Marne, Messieurs les conseillers régionaux et généraux, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant de l'ambassade d'Arménie en France, Messieurs les représentants des cultes religieux, Mesdames, Messieurs les représentants des associations et des partis politiques, Mesdames, Messieurs, chers amis, à cet instant, nous saluons toutes celles et tous ceux qui, en dépit des circonstances actuelles, témoignent ici et aujourd'hui d'un engagement constant envers la cause arménienne. Par notre présence en ce monument dédié à la mémoire du génocide des Arméniens en 1915, nous nous joignons à tous ceux épris de justice dans le monde afin de proclamer la vérité historique et rendre hommage aux victimes. Ce 106e anniversaire entre d'ores et déjà dans l'histoire en raison
de la reconnaissance du génocide par le président des États-Unis d'Amérique. Ստեղծագործ գիտություն Հայաստանը հզոր պետություններու գարկին կհամարվի, եթե ունենա ընկերային արդարություն, եթե օրենքի քերագայությունը ըլլա անցերմխելի եւ ժողովրդավար համագարկը պաշտպանվի վստահելի վարչագարկով։ Հայաստանը հզոր պետություններու շարքին կհամարվի, եթե ունենա բդախտեն ցերպազատված ընկերությունը։ Պետք է թիգուն կանգնենք ընկերային սկզբունքներով եւ ժողովրդավարորեն գերդված Հայաստանին, որ միակ գրավականն է բանջարդիրության, որ գտանի թեւի հատուցման։ 3 ապրիլ 24-ի նշանակալի օրը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նորընտիր նախագահը Ջո Բայդենը ամերիկահայության ուղված ուղերձին մեջ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի 1981-ի արտահայտութենեն յետ առաջին նախագահն էր, որ 1915-ին բադահածները գորագե ցեղասպանություն։ Հիշատակելի օր եւ քաչ արարք, բայց ինչ փոխվեցավ, ինչու հիմա, արդյոք բարաբաշարին օգտագործումը կաչարարական աստակ մնե ուղված Հայաստանին։ Nous accueillons à présent M. Diglan Bardasarian, secrétaire de l'ambassade d'Arménie, représentant Madame l'ambassadrice Hasmi Golmadjian. Monsieur le maire du Carounas, Madame la députée Isabelle Santiago, Monsieur le co-président du CCF, Mourad Papazian, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Révérend Père, Portefeuille, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie dédiée au 116e anniversaire du génocide arménien. 106 ans nous séparent du 24 avril de 1915. C'est cette triste date où plus de 600 intellectuels arméniens sont arrêtés et exécutés à Constantinople, en marquant le début de l'extermination programmée par le gouvernement turc d'1,5 million arméniens. En quelques mois, les villes et villages de l'Arménie occidentale et d'autres parties de l'Empire ottoman sont vidés de leurs habitants. Les hommes, les femmes, les enfants sont mutilés, massacrés, égorgés, torturés dans ce qui devrait être appelé plus tard le premier génocide du XXe siècle. Il a fallu plusieurs décennies pour que le monde commence enfin à parler du génocide arménien. La France, pays des droits de l'homme, des Lumières, pays d'Anatole France, de Jaurès, de Clémenceau, a traversé un chemin important pour le devoir de mémoire, pour appeler un crime commis à l'encontre des Arméniens de son vrai nom. C'est au nom de la justice et du devoir de mémoire que la France a reconnu publiquement le 29 janvier 2001 le génocide arménien. Elle est devenue le premier État au monde à donner force de loi à cette reconnaissance. La France est devenue aussi l'un des tout premiers pays qui a inscrit le 24 avril dans le calendrier républicain comme journée de commémoration du génocide arménien. Cette année marque le 20e anniversaire de l'adoption par la France de la loi reconnaissant le génocide arménien. Chers amis, cette année, la commémoration de la tragédie de 1915 s'inscrit dans un contexte très particulier. L'année passée a été remplie de défis extrêmement difficiles pour le peuple arménien. Alors que le monde entier se battait contre le coronavirus, nous avons dû faire face à l'agression militaire azerbaïdjanaise et turque contre la population de l'Artsakh. Les appels bellicistes des autorités turques et leur implication dans les actions militaires n'étaient que la suite de la haine, des persécutions du génocide de 1915.
Les crimes de guerre avérés commis massivement par l'Alliance Turquie-Azerbaïdjan à l'encontre des soldats et de la population civile arménienne en Artsakh, ainsi que le traitement inhumain et les tortures exercées à l'égard des prisonniers de guerre et des otages civils détenus plus que de 5 ans mois après l'arrêt des hostilités en Azerbaïdjan, nous rappellent encore de façon explicite les cruautés épouvantables du génocide arménien. Pendant la guerre de 2020, la ville d'Alfortville était aux côtés de l'Arménie et de l'Artsakh. Dès le début de la guerre, Alfortville fut l'une des premières villes qui a adopté une résolution sur la reconnaissance de la République d'Artsakh. Je me souviens aussi le très grand rassemblement ici à Alfortville pour la paix et pour le soutien de l'Artsakh organisé par M. le maire. Et je souhaite saisir cette occasion afin de remercier le maire d'Alfortville, M. Luc Arvounas, pour son précieux soutien pendant la guerre, ainsi que tout son engagement en faveur de l'Arménie et de l'Artsakh et du renforcement des liens de l'amitié franco-arménienne. Monsieur le maire, de tout cœur, je vous dis un très grand merci. Chers amis, je remercie chaleureusement les associations et institutions arméniennes d'Alfortville pour l'organisation de cette belle cérémonie de commémoration. Je remercie tous les présents et tous ceux qui apportent leur précieuse contribution au respect des devoirs de la mémoire et de la justice. Je vous remercie. À présent, Monsieur le maire d'Alfortville, Luc Arvounas. Madame la députée, chère Isabelle Santiago, Monsieur le secrétaire de l'ambassade d'Arménie, représentant Madame l'ambassadrice Asmik Tolmadjian, cher Tigran Bagdasarian, Monsieur le conseiller régional, cher Jonathan Kienzlen, Monsieur le conseiller départemental délégué, cher Mohamed Chikouch, Messieurs et Mesdames les élus municipaux, Messieurs les représentants des partis arméniens membres de la majorité municipale, cher Garo Kachikian, cher Saro Mardirian, Monsieur le président de l'association culturelle israélite d'Alfortville et adjoint au maire, cher Michel Ouazana, Monsieur le président du CCF, cher Mourad Papazian, ami permanent de toutes nos commémorations ici à Alfortville, et je t'en remercie. Monsieur le président de la paroisse, cher Rafi Poagnan, cher père Kéledjian, cher pasteur Léonian, chers Alfortvillaises, cela fait chaud au cœur de vous retrouver après tant de mois liés à la crise sanitaire, de nous retrouver aujourd'hui, après près d'un an, ici pour les commémorations du 24 avril. C'est pour moi en plein de beaucoup de symboles. Comme chaque année, nous célébrons une date importante ici à Alfortville. Nous tenons à nous retrouver ensemble pour commémorer la mémoire du génocide des Arméniens. Nous l'aurons compris, c'est une journée de souvenirs, de mémoire, mais c'est aussi une journée qui nous rappelle toute l'actualité de la cause que nous défendons. J'étais hier, place du Canada, aux côtés d'Anne Hidalgo et des deux présidents du CCF, Mourad Papazian et notre autre ami Arat Oranian. Nous le disions, cette année, au-delà de la crise sanitaire, cette commémoration a une résonance toute particulière. Cela a été dit et je vais le rappeler. Elle a une résonance particulière car elle a malheureusement été une année de douleur et de sacrifice pour les Arméniens. Je veux bien évidemment évoquer les terribles combats qui ont eu cours dans la République meurtrie de l'Artsakh à l'automne et à l'hiver dernier. On y a dénombré près de 3500 morts du côté arménien et compté près de 5 milliards d'euros de destruction. Nous avons le cœur serré, oui, nous avons le cœur serré ici à Alfortville en pensant à Pertzor. Pertzor, où en 2017, nous avions signé une charte d'amitié avec cette belle commune, malgré les menaces des autorités de l'État de l'époque.
Même si cela nous avait valu avec notre ancien maire Michel Gerchinovis de nous retrouver devant un tribunal administratif, nous avons toujours estimé ici à Alfortville que l'amitié entre les peuples valait plus que quelques procédures intimidantes administratives. Aujourd'hui, notre ville amie se trouve en territoire azéri, reconquise au prix du sang et des bombardements intensifs. Je veux aussi avoir une pensée émue pour le courage exemplaire de notre ami Aram Nersissian, le maire de Chagan, qui est parti au front avec près de 20 jeunes pour défendre son territoire, son histoire et sa culture. Je veux aussi témoigner notre fierté pour la solidarité exprimée par les Alfortvillaises et les Alfortvillais afin d'acheminer des colis humanitaires à nos amis. Manteaux, nourriture, médicaments, c'est tout un réseau solidaire qui s'est mis en œuvre. Il a même dû parfois batailler contre l'État français pour que ces départs humanitaires puissent avoir lieu. Je pense par exemple à la collecte organisée par mon ami Jean-Michel Kompf qui a permis d'affréter près de 20 tonnes de marchandises au Artsar par avion cargo ou convoi routier. Alors oui, je ne peux que regretter, je vais le dire, la faiblesse de la réponse française et européenne face à ce qui s'est passé. Face aux velléités expansionnistes et meurtrières du sultan Erdogan, ils ont lâchement laissé se dérouler ce drame sous leurs yeux. Car je veux rappeler ici que le soutien politique et militaire inconditionnel de la Turquie à l'Azerbaïdjan porte une responsabilité irréparable dans la gravité de ce conflit. Le même Erdogan qui a encore dernièrement humilié la présidente de la Commission européenne en la reléguant sur un vulgaire canapé. Le même Erdogan qui bafoue le droit des femmes en piétinant la Convention d'Istanbul. Le même Erdogan qui rançonne les Européens en les menaçant d'ouvrir ses frontières. Tout cela, je vous le dis, n'est plus tolérable. Je l'avais d'ailleurs exprimé ici, lors de notre rassemblement pour la paix en Artsar le 4 octobre dernier, en présence de l'ancien président de la République, François Hollande. Il avait réuni notre rassemblement plus de 2000 personnes. J'avais dit alors que la Turquie d'Erdogan ne devait plus avoir sa place dans l'OTAN. La Turquie d'Erdogan, elle envoie des djihadistes syriens en Arménie. Elle menace la Grèce. Elle nous fait du chantage en instrumentalisant le malheur des migrants. Alors je le dis ici avec force, cette Turquie n'aura jamais, jamais à mes yeux, sa place au sein de l'Union européenne. Et nous demandons tout simplement l'abandon pur et simple de son processus d'adhésion. Et puisque l'on parle de l'Europe, comment imaginer que dans la ville siège de la démocratie européenne, Strasbourg, des élus de la majorité municipale laissent des islamistes pro-Erdogan de Miligorus construire la plus grande mosquée de France avec de l'argent public? Arrêtons d'être naïfs, ne soyons pas dupes, et même ne soyons pas faibles face aux ennemis de la démocratie. Dans le Caucase, la situation devient explosive et met face à face les grandes puissances. Europe, Russie, Turquie, Iran, Chine. D'un conflit régional, il pourrait rapidement dégénérer en un conflit global. Je ne peux donc que me réjouir de l'annonce, cela a été rappelé, de la nouvelle administration américaine qui a décidé de se réengager dans le groupe de Minsk. Ainsi, le président Biden a déclaré vouloir aboutir, je le cite, à une paix durable reflétant les intérêts des Arméniens et non pas seulement d'Aliyev, d'Erdogan ou de Poutine. Ce soutien important et affiché doit se traduire rapidement dans les faits pour nos amis arméniens. Cela semble devoir être bientôt le cas puisque, cela a été dit à cette tribune, le président Biden a décidé de faire des États-Unis le 31e pays à reconnaître officiellement le génocide des Arméniens. Pour aller plus loin encore, Paris et Washington doivent demander fermement et sans plus attendre la libération de tous les soldats arméniens faits prisonniers durant les combats ces derniers mois. Il faut une désescalade, il faut des actes qui laissent entrevoir un chemin possible vers la paix. Au-delà de l'échelle internationale, le combat politique se poursuit également à l'échelon local et national. Comme vous le savez, que ce soit comme parlementaire hier ou comme maire aujourd'hui, j'ai toujours eu à cœur à me tenir aux côtés de mes amis arméniens. Après l'adoption de la loi de 2001, qui reconnaît officiellement le génocide arménien, nous avons fait voter en juillet 2012 au Sénat une proposition de loi visant à pénaliser le négationnisme du génocide arménien. Malheureusement,
Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel. Et comme tu le rappelais hier, Morad, à la tribune Place du Canada, il nous faut encore poursuivre ce combat politique aujourd'hui et ne pas le laisser. Je sais que dans ce combat, nous pouvons compter sur notre députée Isabelle Santiago pour reprendre le flambeau des députés Joseph Franceschi, René Rouquet, moi-même. Que ce soit lors de son récent déplacement en Arménie, chère Isabelle Santiago, ou en choisissant de poser sa première question d'actualité au gouvernement. Sa première question d'actualité portait sur son alerte sur la situation en Artsakh. Je sais qu'Isabelle Santiago prolonge notre combat au Parlement dans la fidélité et la tradition alforvillaise. Et je sais qu'en tant que vice-président du groupe d'amitié France-Arménie, tu ne laisseras jamais rien passer. Cette loi contre les négationnistes, elle est urgente. Elle l'est d'autant plus nécessaire, on le voit depuis quelques années dans certaines écoles. Une contestation de plus en plus importante de l'enseignement du génocide de 1915 dans les classes de 3e comme de 1re. Alors, ce que nous avons su faire pour protéger juridiquement la mémoire de la Shoah, nous devons maintenant le faire pour le génocide arménien. Mesdames et messieurs, les élus, chers Alfortvillaises, chers Alfortvillais, avant de conclure, ici à cette tribune, je tiens à vous annoncer que dès que les conditions sanitaires le permettront, nous nous déplacerons en délégation municipale en Arménie, je l'espère à l'automne, afin de renforcer nos partenariats et développer plus encore nos liens d'amitié. De l'autre côté, à Alfortville, ces prochains temps verront la fin de la construction de l'école maternelle arménienne, c'est le vœu que je formule. Nous déplacerons également le monument du génocide, place Ashtarak, cher Richard Ananian, toi qui as porté avec les associations locales ce beau projet, afin que nous donnions au Rashkar la place qu'il lui mérite. Nous poursuivrons aussi notre collaboration, cher Philippe Baravian, cher Arax, afin que nous voyions demain une nouvelle construction pour la Maison de la Culture arménienne. Lors de notre déplacement prochain en Arménie, j'espère que nous pourrons aussi nous rendre en Artsakh, car c'est avant tout dans la difficulté qu'il faut retrouver ses amis. C'est pour cela qu'en 2020, comme en 2021, le conseil municipal a voté une subvention de 22 000 € pour la coopération avec le cercle Paul-Éluard au travers du Fonds arménien de France. Nous allons aider l'Arménie, mais nous allons aider le Artsakh, nous allons aider Berzor, nous ne les laisserons pas seuls face aux Azéris. Et c'est pour cela que nous avons voulu, cela a été rappelé là aussi, voter une résolution au conseil municipal d'Alfortville afin que nous demandions à la France de peser de tout son poids dans la diplomatie étrangère afin que le Artsakh ait le droit à la reconnaissance et à son autodétermination. Vous l'avez compris, avec les élus qui m'entourent, nous ne cesserons jamais de demander à nouveau à la France cette reconnaissance. Chers amis, vous toutes et vous tous réunis ce matin, nous savons que au bout du chemin, il y aura la victoire, une victoire heureuse, une victoire généreuse, une victoire fraternelle. Vive la France, vive l'Arménie, vive le Artsakh. J'appelle à présent le représentant de l'ambassade d'Arménie, M. Dikhan Bagdasaryan. J'appelle à présent les représentants du comité unitaire arménien d'Alfortville.
J'appelle à présent le président de l'association culturelle israélite d'Alfortville. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à observer une minute de silence à la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide des Arméniens.